ਤੰਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਵਿੱਚ ਖਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ। ਇਦੋਂ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੰਦੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਕੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਣ ਲਵੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੰਦੂਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। वैसे बंदा आम अखा ना पानी देख ही नहीं सकता है। चक्कर आ जाते हैं, इतना तेज पानी है। और अगे जो सूरत हाल है, कंडीशन है देखो। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है मेरे तमाम बहन भाइयों ने। उम्मीद करनी है कि मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो सन। मैं अल्लाह दे फजल दे करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो तो मुस्कुराते रहो। हमारी ड्रेस दो साथ हम दो में याद तो सब तो पहले जाके हसन डेली लाइफ में लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए करो। तो अल्लाह पाक का शुक्र है लखां ते करोड़ां वारी के अल्लाह पाक का शुक्र है कि तुसी सारे मेरे भैन भाई मेरी बच्ची वास्ते दुआ की। अल्लाह पाक तुहाडी दुआवां जिहड़ियां कबूल कर लियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरी बच्ची दी तबीयत काफ़ी सारी बेहतर हैगी। तो बाकी जिहड़ा ना टेंशन एक बच्ची की बनी हुई सी, एक साइड सैलाब की बहुत ज़्यादा बनी हुई सी। तो पहले तो जिहड़ा ना सानू थोड़ी जी बचत बनी रही, लेकिन हुण जिहड़ा ना गौरमेंट का गल आया है पुलिस वाला, तो उन्होंने कि ऐलान किया है कि घर जिहड़ा तुसीं सारे जिहड़े ना गाँव वाले खाली कर दो। कि जिहड़ा ना इत्थे खतरा है रात को पानी जिहड़ा ना होर आ रहा है, तो तुसीं गातियां टाइमों टाइम खाली करके ते निकल जाओ। तो हुण जिहड़ा ना घर का जिहड़ा ना सारा समान जिहड़ा समेटने समेट के ते जिहड़ियां जरूरी चीज़ां हैगियां ना वो जिहड़ा ना एक जगह ते रख लैंदे आगे कि बाकी जिहड़ा ना बाकी दे बच्चियां सारियां नूं हसन मैं क्या है भी शाम का खाना बना लेने बना के तो उस तो बाद फिर जिहड़ा ना बच्चों जो वेखांगे भी ज़्यादा खतरा है ना तो फिर जाके तो छड़ आवांगे उत्थे हसन दे मामू को। फिर जिन्नी देर तक साढ़े को सैलाब रहा सानू हसन दे मामू के घर रहना पवेगा। वेखने गए बाकी ये भी चीज़ां जो सारियां समेटनियां शुरू करने बच्चों लानियां चीज़ां समेटन ते मैं को जो खाना बना लेनी हाँ। जी बच्ची उनकी हाले तक पट्टी जी वो भी चेंज करनी हैगी, वो भी हाले तक नहीं की हैगी। सुबह अगे मैं सुबह सुबह कर लेंदी सी, आज सुबह मैं नहीं की गई। उत्थे जो ना जो सैलाब वाले लोग हैं ना उन्होंने मेरे लिए कॉल आई सी। उन्होंने की सी बाजी कि तुसीं साडी को आओ साडी हैल्प करो। जिन्होंने जाके मैं पहले हैल्प करती सी, राशन देंदी सी, जाके जिहड़ा ना गंदम देंदी सी, जो भी चीज़ां मेरे को उन्होंने अमानत आउंदी सी ना उन्होंने जाके पहुँचाती सी। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि उन्होंने जिहड़ा ना दरिया का सैलाब का पानी जिहड़ा ना पिया ना तो उन्होंने जिथे घर से उत्थों पूरा टोटल दरिया वह रहा है। सारे घर उन्होंने जिहड़े कच्चे सी जिवें दे भी सी ना किन्हां ने जुड़ियां सी कट्ठां दे कानियां दियां, किन्हां दे कच्चे कमरे सीगे सारे उन्होंने गिर के तो उत्थों बिल्कुल दरिया बह रहा। उत्थे कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि इत्थे घर है भी कि नहीं सीगे। तो उन्होंने जोड़े कमरे ने सारे डह गए हैं। तो हुण उन्होंने ना मंजियां चुक के जी कोई कत्थी अद्धी मंजी इत्थे आई है ना उन्होंने बाकी समान उन्होंने जांदा किया। जो उन्होंने वेख्या ना कि साडी जान नूं खतरा समान सारा उन्होंने जांदा किया। तो नार के किनारे पटड़ी के उत्ते बैठे ने रड़े तो कोई उन्होंने को तंबू नहीं, कोई कनात नहीं, कोई चीज़ कैंप शैंप नहीं लगे हुए, उस तरह बस रड़े के उत्ते बैठे ने। तो सुबह जोड़े ने मैं गई हाँ मैं क्या मैं तो कोशिश ही करनी कि मैं तो वीडियो बनानी है थोड़ी अल्लाह पाक करेगा कोई नहीं कोई वसीला अल्लाह सोहना तुहाडा बनावेगा तो इंशाअल्लाह मैं तुहानूं तंबू भी ला देवांगी तो जिहड़ा राशन हैगा ना वो भी तुहाडे तक पहुँचावांगी।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲਈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੋੜ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੁੱਢ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੜੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਪਿਆਸਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਜਿੰਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਤਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋੜਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ करे, ਜੋ ਵੀ ਸਖਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਹੀਆਂ ਲੋੜ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਲੋੜ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਆਦੇ ਸਮੇਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਜੋ ਫਿਰ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋਣੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕ ਲਵੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇhtiyat ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਛੀਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਰੜੇ ਦੁੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਂਦੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਤਰਪਾਲ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਬਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸੁਬਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈਗੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਦਿਨ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ।
बाकी हम जो खाना जल्दी जल्दी बनाने हैं बना के तो जो विलाग है ना ये पूरी जो भी अज रूटीन होगी तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगे तो जो भी फिर सुबह इत्थे होई या उत्थे होई वो भी तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगे इंशाअल्लाह। तो जल्दी जल्दी मैं जो ना खाना बना लो तो सब्जी जी मैं कोल कटनी शुरू करती। गोभी जी पहले कट लेनी उस तो बाद जो आलू कट लवांगी सब्जी कट के उस तो बाद जो सालन उपर रखांगी। तैशा नूं कहनी कोल जो आटा गुन लैंदी जी क्योंकि टाइम भी हम बिल्कुल जो थोड़ा एक मौसम जो खराब होया पिया है। तो सब्जी जी मैं कट ली है गोभी भी नाल धनिया भी जो मैं कट के आलू जोड़े ने ऐड कट लेने डब्बे के। बाकी टमाटर जो इतने कट के रख लेने मिर्च लसन तो अदरक जी मैं को कुट रही मिर्चा प्याज जो खोज रहे हैं खोज जाते हैं तो मैं जो सालन बना लेनी ऐशा जो कहनी कि कोल जो आटा बना के गून के दे दी कि कोल तंदूरी जी ना वो बाल के रोटी जी आप उस ला लवेंगे। तो वेखने ना क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लकड़ा हैगी नहीं थी तो तंदूरी जी गर्म की कोई नहीं खखड़ियाँ उत्ते पीए ने रूलियाँ उन्होंने तो गर्म करके वेखने जो होगी तो फिर उत्थे रोटी ला लवेंगे ना होई तो फिर इतने पकानियाँ पैनियां। मिर्चा प्याज जो भुज गए ने तो हम जो लसन तो अदरक है ना वो पा देनी हैगी पानी पा के कोल जो तंदूरी बालन नहीं पा दें क्योंकि जो मसाला में तैयार हो गया तो कोल तंदूरी जी भी गर्म हो जाएगी तो कोल हो जाके रोटियां ला लेंगे क्योंकि लेट जो काफ़ी सारी हो गई खाना बनाया तो मैं टाइम नहीं लेना सी लैके नहीं है कि अगे जो मेहमान आ गए थे बच्ची में पूछण वाले तो उन्होंने को फिर बैठी उन्होंने फिर पानी जो पिवाया सवेगा चाह पानी दे के तो फिर उस तो बाद जो सब्जी मंगाई है तो उस तो बाद फिर खाने की तैयारी की तो फिर मेहमान भी आवे ना तो उन्होंने टाइम ना दो तो उन्होंने को ना पवो तो वही फिर जो ना बुरी बात हैगी क्योंकि इतना सफ़र करके वो साड़ी बार चाहत वास्ते आए ने बच्ची का पूछण वास्ते फिर उन्होंने टाइम देना पेगा इस करके थोड़ी लेट होगी। कोई गल नहीं घर दे घर ही है खाना जो बना लेंगे। बाकी जो परीशा फातमा कोल जो कपड़े कुपड़े सी सारे समेट लेने कि जी जरूरत की चीज़ा सी उसी आज तैयारी कर ली है कि जो ना किसी टाइम बंदे जाना जा पै सकता तो चलो जी जरूरत की चीज़ वो तो कोल होनी चाहिए ने। बाकी अल्लाह पाक खैर कर सीगा अल्लाह पाक वक्त किसी को भी ना ले आवे तो ना घर छड़ के किसी ने जाना पड़े। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆਂਗੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਖੜੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਨੇ ਆਹ ਨੇ जी सोलर लगी नो भाई नवाज की छत ते लगी हुई हैगी इतना गरीब ने सानू इत्थों ते बिल्कुल जो ना शाम हो गई हैगी माशाअल्लाह चंद की रोशनी कि ना कितनी प्यारी हैगी तो सामने जो बत्तियां बारनियां ने भाई जहाज ते नवाज का घर हैगा तुहानू जो अगे होके जूम करके दिखा देनी ये जड़ियाँ आनियां हैगियां ना स्लेटां लगी हुई ये भाई नवाज के घर ते हैगियां तो वो सामने जो गेट है भाई सौदर के घर का नज़र आ रहा हैगा। इदू बैक साइड लो ना साडा घर जो नज़दीक हैगा रोड लो जाइए ना तो उदू फिर ज़्यादा सफ़र बन जाता है। बाकी माशाअल्लाह जो ना विले की शाम कितनी प्यारी है किन्ने प्यारे जो ना बदल जो ना इस साइड ले आए ने इस साइड ले इस तरह महसूस हो रहा है कि जिस तरह बारिश हो रही हैगी लेकिन इस साइड ले इस तरह है कि बिल्कुल सूरज जो ना चांद जो निकलिया होएगा माशाअल्लाह बिल्कुल मौसम साफ हैगा। बाकी हम आप गल्लां नहीं की जाए जल्दी जल्दी जो तंदूरी गर्म करिए क्योंकि पहले जो ना लेट बहुत ज़्यादा तंदूरी नूं आग जो ना ला दी है हुण जो ना बढ़ती रहेगी गर्म हो जाएगी विच खखड़ियां जड़ियां वो भी पा दित्तियां ने आस्ता आस्ता बढ़ती रहेगी तो गर्म हो जाएगी। तो माशाअल्लाह बाकी जो ना विलेज की शाम पिंडां दी
ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ। ਇਦੋਂ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੰਦੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੰਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਤੰਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਕੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਣ ਲਵੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੰਦੂਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੈਰ ਸੋ ਖੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮੇਟ ਲਵਾਂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਲਣ ਕੱਢ ਲਿਆਗਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਠਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੁਰਤਿਆਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਤਨਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਫੈਮਲੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਰਿਸਕਿਊ ਵਾਲਾ ਐਲਕਾਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ।